Hello, my dear students. In this class, we are discussing about the disadvantages of the GST. In the last video lecture, we are explaining about the what are the advantages of GST. What are the benefits of GST is already discussed in the previous video lecture. Because of implementation of GST, number of benefits are derived by the Indian economy. The tax mobilizing capacity of our economy, it is increasing day by day because of implementation of GST. At the same time, the most of the people, most of the eligible persons are coming under the purview of the tax web. That is one of the important advantages of the GST. Totally, GST is very important tax reforms introduced in the Indian economy. It benefit a lot of to the Indian economy over a long period of time. But some economists, they try to point out the various limitations of the GST. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ GSTಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಅವಗುಣಗಳು, ಲೋಪದೋಷಗಳು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. GSTಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗೆ GST ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಸುಧಾರಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ GST ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಈ ತೆರಿಗೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ವಾತಾವರಣ ಇವತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ GSTಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ GSTಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು GSTಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. The first and foremost disadvantages of GST, that is 1/3 of the total economy is outside the tax net. Because of implementation of GST, 1/3 of the total economic activities are outside the purview of the GST. Mainly the petroleum product, electricity, at the same time alcohol, and some of the important real estate are not coming under the purview of the GST. In India, the petroleum products are played a very important role. Petroleum products are entirely not coming under the purview of GST. It is outside the GST. As a result of this, the total tax mobilizing capacity of our economy, that is reduced because only few commodities are coming under the purview of GST. 1/3 of the total economic activities are not including under GST. That is one of the important criticisms against GST. GSTಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೋಷ GST ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, 1/3 ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 1/3 ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ವಲಯ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮ, ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ 1/3 ಆರ್ಥಿಕತೆ GSTಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಇದೆ. ಇದು ಈ GSTಯನ್ನು ಸಮಗ್ರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಗ್ರ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ದೋಷ. ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ GST ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. The second important limitation of GST, it causes for inflation. Because of implementation of GST, the good and services prices are increasing in a very rapid way because of some of the commodities are levied the heavy dosage of tax. The average tax rate under GST, that is over 16%. 16% tax is to be levied, average tax is to be levied on all the commodities purchased by the people of India. As a result of this, leads to inflationary situation in the Indian economy because of implementation of GST according to critics. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆದಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಏನು ಅಂತ, ಅದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಎರಡನೇ ದೋಷ ಏನು? ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ತಿಂತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಸರಾಸರಿ ದರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 16% ಆಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು 12.5% ಇತ್ತು ಸರಾಸರಿ ತೆರಿಗೆ. ಈಗ ಅದು 16ಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯ ದರ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 28% ತೆರಿಗೆನ ಹಾಕಿದರೆ, ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಾಸರಿ ತೆರಿಗೆಯ ದರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಶೇಕಡ 16 ಅಂತ ನಾವು ಅಂದಾಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಅದು ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಅಂದರೆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ criticisms. The next important criticisms against GST, that is the inconsistent classification. Some of the economists, they criticize that. The third important criticism, that is inconsistent classification. The classification of GST, it is not scientific one. Some of the commodities are coming under the purview of high dosage of tax, that is the 28% of tax. Some of the commodities are coming under the purview of the 0% tax. This type of classification is unscientific according to some economists. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ದೋಷ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಅಸಂಗತವಾದ ವರ್ಗೀಕರಣ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 28% ತೆರಿಗೆ, 18% ತೆರಿಗೆ, 12% ತೆರಿಗೆ, ಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆ, ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ. ಈ ತೆರಿಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಕೆಯನ್ನು, ತೆರಿಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸರಕನ್ನು ಯಾವ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದೇ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, the filling of tax return is difficult. The filing of tax return is difficult. Only the educated people, only the educated peoples are capable to pay the tax files. Uneducated merchants are not able to make the tax file in time. That is one of the important criticism against GST. Computer literacy, it is very important for submission of GST file. Most of the people, they are unknown about the computers. They are not able to understand the computer language. That is also one of the important criticisms against GST. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ದೋಷ ಏನು ಅಥವಾ ಅದರ ಮಿತಿ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಫೈಲನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ 20%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನ ಅಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ತರುವುದು ಸಮಂಜಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್. The next important criticisms against GST, that is the possibilities of the increasing in tax burden. Because of implementation of GST, the total tax, the percentage of tax is increasing. I have already mentioned that under the VAT system, 12.5% is the maximum tax. The average tax under VAT is the 12.5%. Now that is increasing over 16%. The tax burden on the people, that is increasing because of implementation of GST. Because of implementation of GST, the tax burden is increasing day by day. It is not benefited to the entire economy. Some of the people, a section of people, they are suffering a lot of because of implementation of GST. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ, ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯ ಹೊರೆ ಇವತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ವ್ಯಾಟ್ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಾಗ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 12.5% ಇತ್ತು. ಸರಾಸರಿ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 12.5% ಆದರೆ ಅದು ಇವತ್ತು 16% ತಲುಪಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು 16% ಸರಾಸರಿ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ದರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಇದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕನ್ನು ಇದು ದುಸ್ತರಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ತುಂಬ ದುಬಾರಿಯಾದಂಥ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. That is one of the important limitation of GST. Because of implementation of GST, there is a scope for confusion at the time of filing the tax return, at the time of deciding the tax rate. There is a lot of confusion are there in the GST. Because of this particular factor, every section of the people, including consumer, at the same time the merchants and other community people, they are suffering a lot of because of this type of confusion. That is one of the important limitation. ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊಂದಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಅನುಭೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಗೊಂದಲಮಯವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಗೊಂದಲದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ various criticisms against GST. These are the various criticisms against GST. At the end, we can conclude that, we can say that GST is one of the important tax reforms introduced by the Government of India in the year of 2017, July 1st. Before this particular point of time, the various government authorities, various committees, the finance minister, they try to implement GST. Unfortunately, they are not able to succeed.
In the year of 2017, July 1st, the Arun Jaitley, the former finance minister of India, Arun Jaitley, who introduced the GST bill in the parliament. After the long discussion is to be taken place, finally the parliament approves the GST bill. In July 1st, 2017 onward, GST is a type of tax reform introduced in the Indian economy. Some of the loopholes are there in the GST, but in the coming years, government must concentrate on overcome these type of loopholes. GST ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾರತ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ GST ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ 2008-09ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ GST ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಲ್ಕರ್ ಸಮಿತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಗಳು GST ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇಟಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ 2017 ಜುಲೈ 1ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು GST ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಆಗಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿಯವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ GST ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತೆರಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ GSTಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. GSTಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಗಳಿವೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. GSTಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನುಕೂಲತೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇದಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ. GST ಮಂಡಳಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಮಂಡಳಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು. ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ GST ಮಂಡಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ GSTಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. One thing is certain about GST. After implementation of GST, in the budget, in every year budget, people they know the budget in a different point of view. But after implementation of GST, the budget prepared by the government, it is gradually lose their consistency. They lose the confidence of the people because GST Council. After implementation of budget, after the implementation of budget, from time to time they try to modify the GST rate. But or before implementation of GST, only in the budget, the tax rate is to be fixed. But now the GST Council they try to modify the GST on different point of time. ಅಂದರೆ GST ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. GST ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವಷ್ಟು ಗೌರವ ಘನತೆ ಇವತ್ತು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಗೆಯ ಒಂದು ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರ ಮಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಹಾಗಾಗಲಿಲ್ಲ. GST ಮಂಡಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಸಭೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇವತ್ತು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಂತ್ರಿ ಏನು ಕೇವಲ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಅದು ಈಗ GST ಮಂಡಳಿಯ ಕಡೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. GST ಮಂಡಳಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ GSTಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಜೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿರುವಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಹಿಂದಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ GST ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಭಾರತದ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ GST. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.